Hello everyone and welcome back to Math Bolt Master. To ami porhi asu class 11 or chapter number 1 sets. To aji lecture number 3 eta bahut important topic opor ami discussion korim. Topic tor naam hoise subset of a set. Thik ase arambhoni koru pora. To subsets kinu hoy hetu bojar agote duta example loi lo. To prothomate amak eta set dia hoise set jonto ami letter x re denote korisu ami hotai set erok capital letter re denote koru yate ami capital X to use korisu to dia ase set of all students in your school to assume kora tomar guti school tour guti kita student ro eta dangor set to bonwa hoise x jiman students ase maybe 1000 hobo pare 2000 hobo it doesn't matter guti students boro collection or eta set bonwa ase etu ami koisu set x etia next set at the lower set y capital Y di ami denote kori asu hey set to is a set of all students in your class eta to ami jano eta school to different class section thake different classes thake class 1 or pura class 12 loke to tomar class 11 or okol student kini jodi ami eta collection banao hetuk ami denote korim set y re etia kotha to hol x aru y er majot kiba relationship ase ne nai ola bhabiswa definitely eta relationship ase because y set to koise student in class 11 ba tomar class to class 11 or student kine kotha koise aru x to hoise eta school or guti student to ami surely kobo paro je y jonto set to hoise etu y x or bhitorote humai ase in other words ami kobo paro je every element of y ite y element kini ki hoise tomar class 11 or student kini every element of class 11 or koise every student of class 11 is also a student of the school etu to hoboi school konor student hobo class 11 or jodi student hoy to in other words ami koiso je ei jonto set y hoise ei y to hoise eta subset eta dangor set or eta horu set eta hoy onkho eta hetuke subset buli koy so y is a subset of x to a subset or idea to eta ahise tomalokor ki hobo pare ঠিক আছে the fact that y is a subset of x এই বস্তুটো আমি কেনেকা লিখো symbolically লিখো y এটো subset or symbol হৈছে এটো right facing c type দেখা হয় তো y c x এনেকা type দেখা হয় but actually এটো subset or symbol তো আমি generally এনেকা denote কৰো তো y is a subset of x তো এই symbolটোকে কোৱা হয় subset বা কেতিয়াবা এটো আমি contained বুলি কওঁ একই মিনিং হয় y is contained in x or আমি কওঁ y is a subset of x ঠিক আছে তেনেহলে আমি the general definition to লৈ যাও তো টেক্সট বুকত definition number 4 to দিয়া আছে a set a এটা set আছে a তাৰ নামটো দিয়া আছে capital letter দি আমি denote কৰিছো is said to be a subset of another set b if every element of a is also an element of b তাৰ মানে আমাৰ তাত এটা set আছে a আৰু আনটো আছে set b এটি কোৱা হৈছে যে এই সেটৰ যদি গুটেখিনি এলিমেন্ট তো obviously আমি জানো এই সেট আছে যে তাৰটো কিবা ন কিবা এলিমেন্টস থাকিব b ৰ কিবা কিবা এলিমেন্টস থাকিব এতিয়া a ৰ যিমানখিনি এলিমেন্টস আছে মানিলো পাঁচটা এলিমেন্টস আছে এই গুটে পাঁচটা এলিমেন্টস যদি b টো প্ৰেজেন্ট থাকে তেনেহলে অটোমেটিক্যালি আমি ক'ব পাৰিম যে a হৈছে এটা b ৰ সাবসেট দ্যাট মিন্স a is contained in b ঠিক আছে তো in other words a is a subset of b if whenever a belongs to a then a belongs to b eto eta definition ase to general definition ase to ami eneka koi koa hoy if no a is going to be a subset of b if the a eto small letter hoa mane ki hol to capital letter aru small letter difference to eto hai capital ot jodi thake eto amak set to denote korise aru small letter jot jodi ase tenehole to element to denote korise to ami koisu jodi eta element eneko ata uthao juntu element to 8 belong kore then it must be true then a juntu element hobo hetu b to belong koriboi lagibo titia ha ami kobo paro a is a subset of b fine ঠিক আছে তো ইয়াতে it is often convenient to use the symbol implies etuk implies বুলি কোৱা হয় তো আমি এটুকে mathematically এনেকা কৈ লিখো a subset of b if a belongs to a implies a belongs to b এটুকে এই same বস্তুটোকে আমি symbolically লিখিছো তো a is a subset of b if a sub b subset কিতে হ'ব if a is an element that belongs to the set a implies তাৰ মানে a same element a to b to belong koriboi koribo etue hoise amar subset or definition a is a subset of b if a is an element of a implies that a is also an element of b fine etu eneka ko ami porhu jodi
if A is not a subset of B হৈ যায় A যদি B ৰ subset নহয় তেতিয়া আমি কি লিখিম A subset of B প্ৰথমতে লিখিলাম আৰু যোনটো subset symbol টো আছে হেতু আমি এটা ক্ৰছেৰে কাটি দিম এটা সিঙ্গল ক্ৰছে মাৰিম ডাবল ট্ৰিপল ক্ৰছ নামাৰিবা এটা সিঙ্গল ক্ৰছ মাৰি প্লে তো আমি ক্যান্সেল কৰি দিম তাকে মিন কৰিব যে A is not a subset of B যদি অলপ ডিটেইলছত বুজিব বিচাৰো তেনেহলে লেটস সে এতিয়া আমি এটা এনেকা কালেকশন এটা লৈছো এটো জাস্ট এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেচন হয় এটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সেট এটা আছে এই সেটটোক আমি নাম দিছো the set A যেহেতু এটা কালেকশন অফ ওয়েল ডিফাইন্ড এলিমেন্টস থাকে তো আমি কেটামান এলিমেন্টস লৈ লওঁ A লৈ লওঁ E লৈ লওঁ I লৈ লওঁ ফাইন ঠিক আছে A E I আমি তিনটা লেটাৰস লৈছো যিকেটা হৈছে আমাৰ ভৱেলছ হৈছে তিনটা ভৱেলছ লৈছো আৰু আমি কৈ আছো এই ভৱেলছটো সেট 8 বিলং কৰে ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা সেট লৈ লম হেতু সেটটো কওঁ দিও আমি সেট B আৰু ইয়াতে আমি সাপোজ লৈ লওঁ A লৈ লওঁ E লৈ লওঁ I O আৰু U ইয়াতে দেখাই গৈছে যে সেট 8 আমাৰ কেটা এলিমেন্টস আছে A আছে E আছে আৰু I আছে তিনটা এলিমেন্ট আছে আৰু সেই সেম টু সেম এলিমেন্ট B টো এক্সিষ্ট কৰি আছে A E আৰু I তো যেহেতু A ৰ গুটেখিনি এলিমেন্টস B আছে ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডস আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ যোনটো সেট E হৈছে A is a subset of B. তো আমি same example to লৈ লওঁ let's say আমাৰ এটো হৈছে আমাৰ set A আছে আমাৰ A E আৰু I and আমাৰ B set টো আছে B set টো আমাৰ তিনটা এলিমেন্ট আছে A E আৰু I এতিয়া কি হ'ব তো আমি তো জানো A এৰ গুটেই কিটা এলিমেন্টস A E I তিনটা এলিমেন্টস আছে এই গুটেই কিটা এলিমেন্টস B প্ৰেজেন্ট আছে তেতিয়া আমি কি কওঁ A is a subset of B ফাইন আৰু and আমি তো এটো ক'ব পাৰিম না B is a subset of A কেলে ক'ব পাৰিম B is a subset of A because B ৰ যিকিটা এলিমেন্ট আছে A E I হেকিটা এলিমেন্ট তো A টো প্ৰেজেন্ট আছে তো তাৰ মানে B ও হৈ গল A ৰ subset এতিয়া A যদি হৈ যায় B ৰ subset আৰু হেতু সেম সাইমালটেনিয়াসলি B ও যদি হৈ যায় A ৰ subset তাৰ মিনিং তো এটোৱে হৈ যাব if and only if এই সিম্বলটোৰ কয় if and only if and only if এটো ট্ৰু কেতিয়া হ'ব যদি হে A equals to B হৈ যায় তাৰমানে A আৰু B দুটা ইকুৱেল সেট হৈ যায় এটো অলপ ভালকৈ বুজিলো অলপ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আই হোপ এখিনি তো ক্লিয়াৰ আছে যে A is a subset of B কিয় বিকজ A ৰ গুটেখিনি এলিমেন্ট B আছে মই কৈ আছো যে এন্ড লগাই প্লে কৈছো যে হেই একে মুহূৰ্ততে B ৰ গুটেকিটা এলিমেন্ট তো A তে প্ৰেজেন্ট আছে the B is a subset of A এই দুটা যদি ট্ৰু হয় কেতিয়া ট্ৰু হ'ব if and only if তাৰ মানে কৈছো এটো তেতিয়াহে ট্ৰু হ'ব এই দুটা কেস যদি A equals to B হয় however at the same time if and only if যদি word to আমি ইউজ কৰিছো ইয়াৰ মিনিং to এনেকা হ'ব পাৰে যদি কওঁ আমি if A equals to B then A is a subset of B and B is a subset of A ঠিক আছে এটো হৈ যায় or বা আমি এটো ক'ব পাৰো যে if A is a subset of B and B is a subset of A then A must be equals to B এই দুটাকে বাৰে বাৰে বেলেগ স্টেটমেন্টত নিলিখি প্লে যদি আমি কম্বাইন দেখিব বিচাৰো তেনে হলে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ সিম্বলটো ইউজ কৰো if and only if বাট এটো হঠাই মনত ৰাখিবা এই স্টেটমেন্টটো এটো হৈছে এটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট এই ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি দুটা পাৰ্টৰে কম্পোজ হৈ আছে তাৰ এটা পাৰ্ট হৈছে if A equals to B then A is a subset of B and B is a subset of A আৰু আনটো হৈছে if A is a subset of B and B is a subset of A তাৰ মানে হৈছে A equals to B I think অলপ কনফিউজন থাকিব পাৰে আৰু যিমান আমি এক্সাম্পল কৰিম এই বস্তুটোৰ ক্লাৰিফিকেশন আহি যাব তো এটো বহুত সিম্পল হয় ইমানো ডিফিকাল্ট নহয় জাস্ট অলপ সময় দিবা যদি কনফিউজন হৈছে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ ৰিৱাইন্ড কৰি পেলাই চাই লবা ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু আমি যিমান এক্সাম্পলস কৰিম বস্তুটো ক্লাৰিফিকেশন আহি থাকিব যদি তোমাৰ সাবসেটৰ আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হৈছে তেনে হলে মই দুটা স্টেটমেন্ট কওঁ অলপ ভাবিছোৱা এই দুটা স্টেটমেন্ট ট্ৰু হয় নে ফলছ হয় First statement ot koise je every set A jodi ami eta set lo naam to loisu A every set is a subset of itself etu true hoy ne noy aru second to dise a null set is a subset of every set thik ase to etu ami example re chesta koru bujibole kane first statement to koise amar tar eneko eta set ase set A let's say set A elements ase A B aru C এটা কোয়েশ্চন হৈছে আমি সেম সেটটোক আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি লওঁ সেট A তো হেকিটো যেহেতু সেম সেট হয় obviously আৰু হে তিনটা এলিমেন্ট সেমই থাকিব A B and C কোয়েশ্চনটো হৈছে is A a subset of A মই হুদিছো প্ৰথমতে is A a subset of A এটো হয় নে নহয় তেতিয়া আমি এটো নম্বৰ 1 টোক আমি ক'ব পাৰিম ট্ৰু হয় নে ফলছ স্টেটমেন্ট হয় ভাবি লোৱা তো সাবসেট হ'বলৈ কাৰণে হটাই
আমি মনত ৰাখিব লাগিব এটাই ডেফিনেশ্যন যে এভৰি এলিমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেট মাষ্ট বিলং টু দ্য ছেকেণ্ড ছেট তাৰমানে এই ছাবছেট যেতিয়া আমি এনেকৈ চিম্বলিকেলি লিখোঁ এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে এই চিম্বলটোৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে থকা যোনটো ছেট আছে সেইটো ছেটৰ গোটেইখিনি এলিমেণ্টছ ৰাইট হেণ্ড থকা ছেটৰ এলিমেণ্টছ হ'ব লাগিব যদি থাকে তেতিয়া আমি অট'মেটিকেলি কৈ দিম যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ছেটটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ছেটৰ ছাবছেট হয় তো ইয়াতে যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ছেটটো লৈ যোনটো এ হৈছে ইয়াৰ এলিমেণ্টছখিনি হৈছে এ বি চি অবভিয়াছলি গোটেইখিনি এলিমেণ্টছ কি আছে ছেকেণ্ড ছেটতো আছে এ বি চি বিকজ এইটো ছেইম হয় দেন এই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয় যে এভৰি ছেট এ ইজ এ ছাবছেট অফ ইটছেল্ফ আই থিংক ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1টো কম্পেৰেটিভলি ইজি আছিল বুজি পোৱাত এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2টো অলপ ট্ৰিকি হয় ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2টোত কৈ আছে যে আ নাল ছেট ইজ এ ছাবছেট অফ এভৰি ছেট এইটো ট্ৰু হ'বনে নাই অলপ ভাবি লোৱা এগেইন আমি এইটো গ্ৰাফিকেলি যদি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ অলপ ইজি হৈ যাব তো লেটছে মোৰ তাত এটা নাল ছেট আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নাল ছেট কেনেকৈ কৰে 0 লৈ পেলাই তাৰ পেটটো কাটি দিলে হৈ গ'ল তো এইটো হৈ গ'ল এটা নাল ছেট এতিয়া যিহেতু নাল ছেট বুলি কৈছোঁ তো নাল ছেট অবভিয়াছলি এইটো ছেট হয় বাট এই ছেটটোৰ ভিতৰত কোনো এলিমেণ্টছ নাথাকিব এইটো এমটি হৈ গ'ল সেইকাৰণে কেতিয়াবা এইটোক আমি এমটি বা ভইড ছেট বুলি কওঁ এতিয়া আমাৰ এটা নাল ছেট দিয়া আছে আৰু এটা ছেট লৈ লওঁ এইটো ছেটটোক আমি কৈ দিওঁ লেটছে এই ছেট এইটোকে লৈ লওঁ যাৰ এলিমেণ্টছ আছে এ বি চি কুৱেশ্যনটো যদি আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে আমি ক'ব লাগে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু হয়নে নাই ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আমাক সুধি আছে ইজ দ্য নাল ছেট ফাই এ ছাবছেট অফ দ্য ছেট এ অৰ নট য়েছ নে ন' ঠিক আছে এইটো ভাবি লোৱা এতিয়া কথাটো কি হ'ল ছাবছেট হোৱাৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যনটো কি আছিলে যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে থকা এলিমেণ্টছটোৰ যিখিনি এলিমেণ্টছ হ'ব সেই এলিমেণ্টছখিনি এইটো প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব হাউএভাৰ ইয়াতে নাল ছেট বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে প্ৰব্লেমটো কি ইয়াৰটোতো কোনো এলিমেণ্টছে নাই একো এলিমেণ্টছে যদি নাই এতিয়া সেই বস্তুটো এইট এনেকৈ আছে নেকি যোনটোত কোনো এলিমেণ্টছে নাই মিনিংটো অলপ খেলি মেলি হয় নাই বুজি পাবলৈ বাট এইটো এনেকুৱাকৈ পাবা আমাৰ এটা ছেট আছে যোনটো হৈছে আমাৰ নাল ছেট ফাই ঠিক আছে ইয়াৰ কোনো এলিমেণ্টছে নাই হাউএভাৰ আমাৰ ছেট এ আছে যাৰ এলিমেণ্টছকেইটা আছে এ বি চি লেটছ চে মই ইয়াৰ পৰা এলিমেণ্ট চিটোক উঠাই পেলাই দিলোঁ ছেটটোৰ পৰা তেনেহ'লে আমাৰ তাত এতিয়া কেইটা এলিমেণ্টছ থাকিল এ বি এই দুটা এলিমেণ্টছ থাকি গ'ল লেটছ চে মই ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট যোনটো বি আছে সেইটোকো উঠাই পেলাই ছেটৰ বাহিৰত ওলাই দিলোঁ তো ছেটৰ বাহিৰত ওলাই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল এতিয়া গোটেই ছেটটোত এটাই এলিমেণ্ট থাকি গ'ল ৰাইট এতিয়া মই কি কৰিম এই যোনটো বাচি গ'ল এলিমেণ্টটো সেইটোকো উঠাই পেলাই বাহিৰত পেলাই দিম ছেটৰ বাহিৰত এৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিম তো কি হৈ গ'ল ইয়াতে এলিমেণ্ট নাই এতিয়া গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছ যদি আমি গুচাই দিওঁ তো তাৰমানে কি হৈ গ'ল ছেট এটো এটা ধৰণৰ কি হৈ গ'ল নাল ছেট হৈ গ'ল তাৰমানে ছেট এৰ পৰা যদি আমি গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছ গুচাই দিওঁ তো ইন শ্বৰ্ট কি হৈ যায় ছেট এটো এটা নাল ছেটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব হুইচ মিনছ ডেট সদায় এটাতো খালী কণ্টেইনাৰটোতো থাকিবই একো নাথাকিলেওতো এটা খালী কণ্টেইনাৰটোতো সদায় এক্সিষ্ট কৰে ন আমিতো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যদি আমাৰ তাত এটা ৱাৰ্ড্ৰপ এটা থাকে ৱাৰ্ড্ৰপৰ ফাংচনটো কি হৈছে ইয়াতে আমি কাপোৰ ষ্ট'ৰ কৰোঁ ৰাইট যদি আমি ইয়াৰ পৰা ৱাৰ্ড্ৰপত যদি একো কাপোৰেই নাৰাখোঁ ৱাৰ্ড্ৰপটো যদি একো কাপোৰ নাৰাখোঁ খালী ৰাখোঁ এইটোতো ষ্টিল ৱাৰ্ড্ৰপেই হৈ থাকিব ন ষ্টিল ইয়াতে ইভেন দো দ্য ৱাৰ্ড্ৰপ ইজ এমটি ইট ইজ ষ্টিল এ ৱাৰ্ড্ৰপ সেইটো কথা আহি যায় তো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ আমাৰ এটা ছেট আছে নাল ছেট যাৰ কোনো এলিমেণ্টছ নাই আমি কৈছোঁ সেই নাল ছেটটো এ ছাবছেট হ'বলৈ কাৰণে নাল ছেটৰ যিমানখিনি এলিমেণ্টছ আছে সেইটো এইত থাকিবলৈ যিহেতু ফাইত একো নাই আৰু যদি এই ছেটত ইভেনটো এলিমেণ্টছ আছে কিন্তু আমি যদি গুচাই দিওঁ সেই ছেটটোতো ষ্টিল এটা ছেটেই থাকিব হুইচ ইজ এ নাল ছেট তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে নাল ছেটটো ছেট এৰ ছাবছেট হ'বই হ'ব য়েছ ইট ইজ এ ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট ডেট এ নাল ছেট ইজ এ ছাবছেট অফ এভৰি ছেট অকল এই নহয় এনি ছেট লৈ লোৱা দুনিয়াত যিমানেই ছেট আছে গোটেইকেইটা লৈ লোৱা নাল ছেট ইজ অলৱেজ গোয়িং টু বি এ ছাবছেট অফ এনি গিভেন ছেট যিয়ে লৈ লোৱা ফাইন তো কুইকলি কেইটামান আমি এক্সাম্পলছ চাই লওঁ দ্য ছেট কিউ মানে কি হয় দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ ইজ এ ছাবছেট অফ দ্য ছেট আৰ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ তো কোৱা হৈছে যে কিউ ইজ এ ছাবছেট অফ আৰ অবভিয়াছলি এইটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয় বিকজ আমি জানো ৰিয়েল নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ এটা ডাঙৰ ছেট তো ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছত আমাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছটোতো সোমাই থাকে চ' সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে কিউ ইজ এ ছাবছেট অফ আৰ চিমিলাৰলি আমি ক'ব পাৰোঁ যোনটো আমাৰ ইণ্টিজাৰ হৈ গ'ল এন ইজ এ ছাবছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ফাইন যদি আমি ইণ্টিজাৰ্ছ বুলি লওঁ জেড ইজ অলছ' এ ছাবছেট অফ আৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো হৈছে ইজ এন এ ছাবছেট অফ জেড নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ
integers or subset hobo ne nai? Yes, definitely hobo. Obviously, because ami jano je integers ot ki thake, 0 thake, positive integer or negative integer. Aru negative integer kini ki hoise? Positive integer kini ki hoise? Positive integer itu hoise amar natural number. In other words, natural number jeman kini elements ase sob amar integer bitor humai ase aru hekini hoise amar positive integer. So definitely n is a subset of z. Fine. Jodi mo hutu z is a subset of n hoine nai. Eto tako problem hoy jabo. Z is not a subset of n. Problem to ki hoy? Because z dot ki ase? Z dot ase amar negative numbers kini ase, negative integers ase plus 0 ase, but ekhini to natural number belong nokore. Hodai monot rakhiba ki subset or jontu left hand side dot ase set to he set to gutte khini elements right hand side or thaka set to belong koribo lego. Jihetu z dot kisuman extra elements ase jontu amar n not belong nokore, to ami ki korim? Z is not a subset of n boli koi ami likhi dim. Fine. So in number 2 A is the set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56. The protomote set A to ami roster form likhilo. To roster form likhile to all divisors of 56 ami ulabo lagibo tenole 56 or total keta divisors ase 8 ase. To elements kini jodi ami note korilo hetu hoy jabo 1 ahibo, 8 ahibo, 2 ahibo, 4 ahibo, 7 ahibo, 14 ahibo, 28 ahibo aru 56 ahibo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total amar 8 divisors ahibo. Whereas B set gives the set of all prime divisors of 56. Etia B prime divisors to ki hobo? B prime divisors khali prime numbers kini lobo lagibo. To hetu hoise 2 aru 7. To 2 aru 7 ei dutai hoise prime numbers jontu prime divisors of 56 hoy gol. Thik ase. To etia B is a subset of A he hobo, A is a subset of B to hobo nore na, karon B er gutte khini elements, B duta elements ase 2 aru 7, he duta elements 8 e present ase, to hekane koa hoy B is a subset of A. A is not a subset of B because 8 kisuman extra elements ase jontu B present ei nai. Thik ase. Next number 3 ta hijo. Let A equals to the set containing the elements 1, 3 and 5. Tinta elements ase. Aru B ki hoy? B is a set containing the element x such that x is an odd natural number less than 6. To tamane b to kami herit ko likhibo lagibo, roster form likhibo lagibo, odd natural numbers lobo lagibo aru 6 ot ko horu lobo lagibo. To first odd natural number to is 1, tar pisot ahise amar 3, tar pisot ahise 5. Eta next 7 to nahibo karon 6 ot ko horu lobo lagibo, which means that b amar tinta elements ase 1, 3 and 5. Eta ki dekha goise? Dekha goise je a তিনটা elements আছে 1 3 5 jonto b belong kore aru b ru tinta elements code belong kore 8 belong kore. To in other words ami ki kobo paru? A is a subset of B. Fine, ami kobo paru A is a subset of B and at the same time ami kobo paru je B is also a subset of A. Bu A subset hoy implies yar mane ki implies kori ase that A will be equals to B. ঠিক আছে ইয়াতে খালি আমি ইমপ্লাইজ কৰিছো এতিয়া আমি হে ডাবল ইমপ্লাইজ সাইন টু লোৱা নাই বিকজ আমি প্ৰথমতে দেখলো যে a is a subset of b and b is a subset of a সেই কাৰণে a will be equals to b full stop বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বস্তুবোৰ কেয়াৰফুলি চাবা বিকজ ইয়াতে আমাক এটু কোৱা নাই যে if a equals to b হয় then a is a subset of b and b is the subset of a হেতু আমাক দেখুৱাব নালাগে আমাক জাস্ট এটাই দেখুৱাব লাগিব এটাই কন্ডিশন দেখুৱাব লাগিব যে if a is a subset of b and b is a subset of a ইয়াতে if টু লগাই দিও this implies by to kami 10 boli ka ko then a will be equals to b. Fine, ite number 4 la hi jao. A eta set hoy chat elements kita ase a e I o u aru b ta ase sarita element a b c d. Etia a is not a subset of b and b is not a subset of a. Kele karon because joti ami a er elements lo first element to hoise amar a belongs to a and a also belongs to the set b. Next element a jodi loilo e jontu ase e 8 belong kore and a same element e to jontu ase etu b belong to nokore nohoy etia jehetu eta element 8 belong korise b belong korise aru baki khini nasale hogol clearly ami koi dibo paru je a is not a subset of the set b. Similarly ami ite b to sai aso jodi a ami ko b belong kore a belongs to b and b and a belongs to the set a. Fine, etu to thik ase. Second element jodi ami b to lo problem hogol b belongs to b and b does not belongs to the set a. Jehetu eta element b it belong kora nai to ami immediately koi dibo parim je b is not a subset of a. Tamne b kisuman elements ase jontu 8 belong nokore jar karonot b a subset hobo nware.
Similarly, A কিছুমান elements আছে যোনটো B belong নকৰে actually ইয়াতে কেটা elements আছে চাৰিটা elements আছে E I O U এই চাৰিটা elements A to belong কৰে but B belong নকৰে যাৰ ফলত A is not a subset of B হৈছে কেতিয়াবা কো এই wordটো ইউজ কৰা হয় proper subset আৰু superset এতিয়া আমি তো সাবসেটটো গম পালো তো সাবসেট আৰু প্ৰপাৰ সাবসেটৰ মাজত অলপ ডিফাৰেন্স এটা আছে মাইনৰ ডিফাৰেন্স এটা আছে এক্সাম্পলৰে বুজিব বেছি ইজি হ'ব তো ফৰ ইনস্টেন্স আমাৰ এটা আছে লেটস সে সেট A এৰ এলিমেন্টস কিটা হৈছে A B আৰু C আৰু আমি আৰু এটা সেট লৈ লওঁ সেট B হেকিটো এলিমেন্টস লেটস B C আৰু A তো ডেফিনেটলি আমি ক'ব পাৰো যে হিয়াৰ A is a subset of B তো এটোক আমি পঢ়িম A is a subset of B A is a subset of B আৰু যেহেতু B এৰ এলিমেন্টস কিন্তু 8 আছে তো আমি কি কৰিব পাৰিম B is a subset of A তো এটো আমি ক'ব পাৰো যে B is a subset of A B is a subset of A তো এটো কেছত আমি কি হয় যদি A B এর সাবসেট হৈ যায় আৰু B এর A সাবসেট হৈ যায় then A equals to B তো তাৰ মানে ক্ৰাইটেৰিয়ান টো এটো হয় if A is a subset of B আৰু A equals to B হয় then in that case আমি simply subset word to use কৰো fine হেকানে মই A is a subset of B বুলি কৈছো but যদি মই B যদি এটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট দি দিও let's say B মই এটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট এড কৰি দিও D তো ইতে B কি হৈ গল চাৰিটা এলিমেন্ট আছে whereas 8 তিনটা এলিমেন্টস ইয়াতে still মই ক'ব পাৰিম দে ইয়াতে still ক'ব পাৰিম যে A is a subset of ইয়াতে মই proper to লগাম actually A is a subset of B এটোটো ক'বই পাৰিম but ইয়াতে যেহেতু B এটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আছে যোনটো 8 বিলং নকৰে তো হেকানে আমি ইয়াতে ওয়ার্ড ইউজ কৰিব লাগিব proper subset তাৰ মানে A is a proper subset of B provided A আৰু B হৈছে দুটা unequal sets যদি A and B unequal sets হৈ যায় তেতিয়া আমি A is a subset of B বুলি নকওঁ এই ওয়ার্ডটো জাস্ট নেম টু চেঞ্জ হৈ পেলাই হ'ব proper subset of B হৈ যাব আৰু ইয়াতে B কি হৈ যাব B হৈ যাব B is a superset B হৈ যাব আমাৰ superset মানে এটা সুপাৰ ষ্টৰ নিচিনা ভাবিলে সুপাৰ ষ্টৰ এনেকা দোকান যত সব পাই গ্ৰোসাৰীও পায় কাপোৰো পায় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পায় হেকানে আমি সুপাৰ ষ্টৰ বুলি ক'ব আৰু এটা নৰ্মেল ষ্টৰ হৈ গল যত সব বস্তু নাপায় তো ঠিক সেম আইডিয়াটোতে আমি এটা সুপাৰসেট যদি কওঁ B is a superset of A in that case মানে কি হৈছে B টো ডাঙৰ হয় A কৈ তো প্ৰপাৰ সাবসেট এটাও হৈ গল বাট মোস্ট অফ দা কেছত আমি যেতিয়া টেক্সট বুকত প্ৰবলেমছ বোৰ সলভ কৰিম এক্সাৰসাইজ সলভ কৰিম আমি ইমান এটো ডিফাৰেন্সত হমাই না যাও বাট এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিস্টিংকশন হয় প্ৰথমতে জানি থোৱা বল তো আমি ইউজুয়ালি সাবসেট ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিম বাট সাবসেট ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিলে লুজলি এটো কথা হৈ যাব বিকজ এটো স্পেসিফাই কৰা হ'ব যে A আৰু B ইকুৱেল হয় নে নহয় যদি A equals to B হয় মনত ৰাখিবা নৰ্মেল সাবসেট হ'ব আৰু যদি A not equals to B হৈ যায় তাৰ মানে যোনটো সেকেন্ড সেটটো হ'ব হেতু যদি ডাঙৰ হৈ থাকে তেতিয়া আমি এটো প্ৰপাৰ সাবসেট বুলি কয় ধৰি লম ফাইন ওকে তো কেটামান এক্সাম্পলস সলভ কৰো তো তেনে হলে আমি টেক্সট বুকৰ এক্সাম্পল নম্বৰ 9 টো কৰো তো কনসিডাৰ দ্য সেটস ইয়াতে কেটামান সেটস দিয়া আছে প্ৰথম সেটটো হৈছে এটা নাল সেট নেক্সট আছে সেট A এৰ আমাৰ এলিমেন্টস দুটা আছে 1 and 3 next set to hoise B er tinta elements ase 1 5 aru 9 then ase amar the set C tita amar pasta elements ase 1 3 5 7 and 9 to etia ami ki koribo lagibo yate ketaman fill in the blanks koribo lagibo each blank set ami either is a subset or not a subset a symbol to bhorabo lagibo thik ase first one er start koru to one ot khuda hoise a null set to juntu hoise etu B er subset hoine no hoy right আমি এটো ডেফিনিশনতে প্ৰথমতে আমি ক্লাৰিফাই কৰিলো যে এটা নাল সেট জি সেটে লো হয় সব সেটৰে সাবসেট হ'ব তো তামনে আমি কি লিখিম that null set is a subset of B in other words actually null set to jitu হয় আমি set A যদি লওঁ তাৰো সাবসেট হ'ব যদি আমি set C to consider কৰো then তাৰো সাবসেট হ'ব the null set is also a subset of C এইকেইটা কেছটো ট্ৰু থাকিব ফাইন এটা নম্বৰ 2 লৈ আহি যাম A dash B tamane A subset of B or not a subset of B ami saboligo to tar kane ami prothomote A set to sum to A set to amar duta elements ase 1 3 aru next amar set B ase B ase amar 1 5 9 thik ase to definition ar mote ki hoy jodi ami A er pora eta element long to yate 1 belongs to A dekha goise je and that same element 1 also belongs to the set B to ইয়াৰ পৰা আমি কুইকলি কৈ নিদিও যে A is a subset of B আমি next element to চাব লাগিব next element to is 3 belongs to the set A but
3 does not belongs to the set B. যেহেতু ইয়াতে এটা কন্ট্ৰা আহি গল প্ৰবলেম এটা আহি গল 3 A belong to কৰে but B belong নকৰে তেনেহলে আমি কম যে A is not a subset of B because definition of মতে subset হ'বলৈ কাৰণে A এৰ গুটেইখিনি এলিমেন্ট B থাকিবই লাগিব so A is not a subset of B ঠিক আছে নম্বৰ 3 লৈ আহি যাও A আৰু C তো 8 এলিমেন্ট আছে 1,3 B C এর এলিমেন্ট আছে 1 3 5 7 9 তো দেখাই গৈছে A এর গুটেইখিনি এলিমেন্টস কি আছে B C প্রেজেন্ট আছে 1 and 3 তো আমি কি কম A is a subset of C but careful যেহেতু A এলিমেন্টস কম আছে আৰু C এর এলিমেন্ট বেশি আছে তো তার মানে কি হয় A and C are unequal sets হবই হবো তো actually A is a proper subset of C fine মানে actually কব গলে এটা এটা proper subset হয় but আমি proper subset word to use নকৰো আমি simply এটো subset বুলি কম fine হেতুই কৈছো হেতুই মই প্ৰথমতে কৈছো actualot proper subset হয় but আমি proper bare কৈ প্লে মান confusion create কৰি নাথাকো আমি subset বুলি কৈ দিম so definitely A is a subset of C next আহি যায় আমাৰ B is a subset or not a subset তো চাব লাগিব B এর এলিমেন্ট আছে 1 তো 1 seed আছে নে নাই yes আছে next element to আছে 5 আছে নে নাই yes 5 to present আছে তাৰ পিছত 9 into আছে নে নাই yes আছে যেহেতু 1 5 and 9 তিনটাই present আছে তো আমি কম B is a subset of C but এটো কি হয় actually হয় এটা proper subset because B আৰু C equal নহয় তো examত কেনেকা লিখিম examত আমি এনেকা কৈ কিন্তু steps বোৰ লিখিব লাগিব যদি আমি চেক কৰিব বিচাৰো number 4 তো number 4 ত আমি কম যে 1 belongs to B and 1 also belongs to the set C তাৰপিছত next element to lom 5 belongs to B and 5 belongs to C as well তাৰপিছত third dot কম আমি 9 belongs to B and 9 belongs to C তাৰপিছত লিখিম since every element in B আমি B হে কথা পাতি আছো if every element in B is also an element in C আমি কম thus B is a subset of C C এটা B subset হ'ব নে নাই নহয় এটো obviously হ'বই নৰে C cannot be a subset of B because C ডাঙৰ হৈছে C এটা superset হয় superset টো কেতিয়া এটা সৰু সেটৰ হেৰি হ'ব নৰে subset হ'ব নৰে তেনেকৈ ধৰি লোৱা যে এটা ডাঙৰ মাৰ্কেট যদি আছে সুপাৰমাৰ্কেট আছে সুপাৰমাৰ্কেটৰ গুটেইবোৰ বস্তুটো আমি এটা সৰু মাৰ্কেটটো কেতিয়াও নাপাওঁ মাৰ্কেটৰ বস্তু সুপাৰমাৰ্কেটত পাম তো obviously C cannot be a subset of B fine example number 10 এটা 10 দিয়া আছে A পাঁচটা এলিমেন্টস আছে A E I O actually এটা vowels হৈছে আৰু B এর এলিমেন্টস কিনি হৈছে A B C and D question to হদিছে is A a subset of B is B a subset of A তো প্ৰথমতে আমি ভেৰিফাই কৰিলো A is a subset of B or not ঠিক আছে ফাইন তো A ত আমাৰ এলিমেন্টস কিনি দিয়া হৈছে given A is a set containing the elements A E I O U ঠিক আছে পাঁচটা এলিমেন্টস আছে আৰু B elements কিনি হৈছে A B C and D ঠিক আছে তো A এর elements to যদি আমি এটা লও A belongs to A and A also belongs to the set B but আমি গুটেখিনি elements চাব লাগিব one by one তো E belongs to A and E does not belongs to B যেহেতু এটো প্ৰবলেম হৈ গল আৰু বাকিখিনি চাই প্লে কো লাভই নাই তো ক্লিয়াৰলি কি হৈ যায় A is not a subset of B ঠিক আছে ফাইন তেতিয়া হলে আমি বাকি B পৰা চাই লও এতে B এর এলিমেন্টস A হয় A is a element that belongs to the set B and that same element A also belongs to A fine first element er logot problem nai next element ahi gol amar B belongs to B and B does not belongs to the set A ঠিক আছে এটা B এটা এলিমেন্ট আছে B jonto B to belong কৰে but A belong নকৰে তো আৰু তো বাকি চাই কো লাভই নাই তো আমি কৈ দিম B is also not a subset of A তো I hope it clarity ahi ase lahe ketia ami kobo paru eta set unto setter subset hoy ne noy thik ase etia ami next example to loi jao example number 11 let A B and C be three sets if A belongs to B and B is a subset of C is it true that A is a subset of C if not give an example to example number 11 ot amak tinta set dia ase A B and C eta ketaman condition dia ase je A belongs to B and B is a subset of C ei duta condition use koribole ami kobo lagibo is A a subset of C or not now
কণ্ডিশ্যনটো চোৱাৰ আগতে ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে ইয়াতে আই থিংক এটা প্ৰব্লেমেটিক বস্তু ন'টিছ কৰি আছা মইতো কি কৈছিলোঁ মইতো কৈছিলোঁ যে এলিমেণ্টহে বিলং কৰিব পাৰে যদি আমি এই বিলংছটো চিম্বলটো ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে বিলংছটোৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত যিটো থাকিব এইটো সদায় এলিমেণ্ট হ'ব লাগিব অনলি এন এলিমেণ্ট কেন বিলং টু ছাম ছেট ৰাইট কিন্তু ইয়াতেতো কোৱাই হৈছে যে এই কি হয় এই এটা ছেট হয় ছেট কেনেকৈ আকৌ ছেটৰ বিলং কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে এটা ট্ৰিক্স আছে সেইটো আমি পিছত গম পাম বাট এইটোত এক্সাম্পলেৰে বুজাই দিওঁ লেটছ চে আমি ছেট এইটো লৈছোঁ ছেট এইটো হৈছে এটাই এলিমেণ্ট আছে যাৰ এলিমেণ্টটো হৈছে 1 ঠিক আছে বাই দ্য ৱে আৰু এটা কথা হয় যদি এটা ছেটত এটা ছিংগল এলিমেণ্ট থাকে সেইটো নাম বুলি আমি কওঁ ছিংগলটন ছেট ফাইন ছিংগলটন ছেট জাষ্ট এইটো নেম হয় মনত ৰাখিবা ছিংগলটন ছেট হয় আৰু যদি একো এলিমেণ্ট নাথাকে সেইটোক আমি নাল ছেট বুলি কওঁ ফাইন তো এতিয়া আমাৰ ছেট এ আছে ছেট এত এটাই এলিমেণ্ট আছে 1 আছে এতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটোক ফুলফিল কৰিব লাগিব ন এ বিলংছ টু বি তাৰমানে কি হয় এই এটা এলিমেণ্টো হ'ব লাগিব এইটোতো ছেট হয় বাট এইটো এটা এলিমেণ্টো হ'ব লাগিব হুইচ মিনছ ডেট বি যোনটো হৈছে বি ছেটটোত এটা এলিমেণ্ট আছে 2 আৰু এটা এলিমেণ্ট ল'ম এইবাৰ সেই এলিমেণ্টটোক আমি কি কৰিম ছেট এইটোকে এলিমেণ্ট বুলি কৈ ল'ম তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে এ বিলংছ টু বি সেই তেতিয়া কেছতহে এইটো ৰাইট হ'ব নহ'লে বেলেগ কোনো এনেকুৱা পচিবিলিটি নাই যেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ট্ৰু হ'ব এইটো লিখাৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল যে ইয়াতে এইটো এটাক আমি এলিমেণ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিছোঁ এলিমেণ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰা মানে কি ছেটৰ ভিতৰতে আৰু এটা ছেটটোক ভৰাই দিছোঁ তাৰমানে বিৰ দুটা এলিমেণ্ট আছে এটা এলিমেণ্ট হৈছে 2 ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো হৈছে আকৌ ছেটটোকে এলিমেণ্ট কৰিছোঁ এইটোও কিন্তু কৰিব পাৰি ফাইন এইটোৰ বিষয়ে আমি পিছত শিকিম বাৰু ভালকৈ এইটো জাষ্ট এটা নতুন এক্সাম্পল এটা পালোঁ এইটো যে এটা ছেট এ যোনটো বিৰ এলিমেণ্ট হয় ফাইন এতিয়া আমি থাৰ্ড ছেটটো লৈ লওঁ চিত এতিয়া আমি কি ল'ম 2 ল'ম আৰু এটা এলিমেণ্ট লওঁ 3 আকৌ এইবাৰ চি ছেটটোতো আমি কি ক'ম এ ছেটটোকে এলিমেণ্ট বুলি কৈ দিওঁ ঠিক আছে ফাইন এতিয়া কথাটো আহি যায় ইয়াতেতো সেই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল কৰিছে যে এ বিলংছ টু বি হয়নে আৰু বি ইজ আ সাবসেট অফ চি হ'বই কাৰণ বিৰ এটা এলিমেণ্ট আছে 2 সেই এলিমেণ্টটো চিত বিলং কৰে নাই ইয়েছ বিলং কৰে বিৰ নেক্সট এলিমেণ্টটো হৈছে এ যোনটো ছেট এ হৈছে আকৌ সেই ছেট এটো একচুৱেলি চিৰো এলিমেণ্ট হয় তো আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰিম যে বি ইজ অলছ' এ সাবসেট অফ চি তো আমিতো এই ক্ৰাইটেৰিয়ানটো ফুলফিল কৰি আছোঁ এতিয়া চাওঁ এতিয়া এ চিৰ সাবসেট হ'বনে নাই প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এ চিৰ সাবসেট হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এৰ এলিমেণ্ট কি হয় 1 belongs to the set A and 1 does not belongs to the set C. Set C to 1 নাই so ভালকৈ চোৱা set C কি আছে এটা এলিমেণ্ট আছে যোনটো হৈছে A actually set C টোক যদি আমি ভালকৈ লিখো তো set C আছে আমাৰ element 2 element 3 set A set A টোটো এটা সেট হয় যাৰ এলিমেণ্টটো হৈছে 1 তো লিখিলেতো আমি এনেকৈ লিখি আছো ন ইয়াতে 1 বিলং কৰে A লয় বাট 1 যোনটো হৈছে C বিলং নকৰে এইটো 1 নহয় এইটো এটা সেট হয় যাৰ এলিমেণ্ট আছে 1 তো এইটোক আমি এলিমেণ্ট গোটেই সেটটোকে যেহেতু আমি এলিমেণ্ট বুলি ধৰিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ এলিমেণ্টটোক কিন্তু চিৰ এলিমেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট এজ এ হ'ল এইটো এলিমেণ্ট হ'ব বাট ইয়াৰ ভিতৰত যিয়ে থাকক হাতী ঘোঁৰা যি থাকক সেইবোৰক আমি চিৰ এলিমেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে 1 বিলংছ টু এ হৈছে আৰু 1 ডাজ নট বিলংছ টু চি হৈছে যাৰ ফলত আমি ক'ব পাৰিম যে এ ইজ একচুৱেলি নট এ সাবসেট অফ চি ফাইন এইটোৱে হৈছে আমাৰ এক্সাম্পল নম্বৰ 11 বহুত ধুনীয়া এক্সাম্পল হয় এইটোৰ বিষয়ে আমি আৰু ডিটেইলছত কথা পাতিম এইটো যোনটো আমি ইয়াতে নেষ্টেড ছেট এটা কৰিলোঁ ছেটৰ ভিতৰত ছেট ভৰাই দিছোঁ যোনটো আমি পাৱাৰ ছেট কনচেপ্টটো যে আহি আছে তো এইটো এটা জাষ্ট এটা ট্ৰেইলাৰ এটা হৈ গ'ল এক্সাম্পল নম্বৰ 11 নেক্সট টপিকটো হৈছে ছাবছেটছ অফ ছেট অফ ৰিয়েল নম্বৰছ ফাইন তো এন যদি কওঁ এনটো কি হৈছে দ্য ছেট অফ অল natural numbers. The set of all natural numbers to আমি capital N এৰে ডিনোট কৰোঁ এইটো বিষয়টো আমি প্ৰথম লেকচাৰতে কথা পাতিলোঁ ৰষ্টাৰ ফৰ্মত যদি আমি এইটো নোট কৰোঁ তো আমি কাৰ্লি ব্ৰেকেটছৰ ভিতৰত নেচাৰেল নাম্বাৰছখিনি কমাৰে ছেপাৰেট কৰি নোট কৰি দিম আৰু তিনিটা ডট ইউজ কৰি দিম তো তিনিটা ডটৰ মিনিঙে হৈছে এইটো আনকাউণ্টেবল ছেট হয় এইটো এটা ইনফাইনাইট ছেট হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহি যায় জেড কি হৈছে দ্য ছেট অফ অল ইণ্টিজাৰ্ছ the set of all integers তো ইণ্টিজাৰ্ছত কি আহি যায় আমাৰ নেগেটিভ নাম্বাৰবোৰ আহি যায় -2 -1 তাৰপিছত 0 টো ইনক্লুড কৰিম আৰু পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছখিনি ইনক্লুড কৰিম 1 2 3 and so on আমি দুই লেফ্ট হেণ্ড সাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ তিনিটা ডট ইউজ কৰিছোঁ মিনিং এইটো হৈছে এটা ইনফাইনাইট ছেট
ঠিক আছে দেন আমাৰ কিউ আহি যায় কিউটো কি আছিলে দ্য সেট অফ অল কি আছিলে ৰেচনেল নাম্বাৰছ the set of all rational numbers কি হয় set builder form যদি নোট কৰো the set containing the element x such that x equals to p over q মানে কি আমি এটা এনেকা এলিমেন্ট লৈছো যোনটোক আমি p by q ফৰ্মত দেখিছো যত আমাৰ q not equals to 0 হৈছে ইয়াতে p q এই দুটাই কি হৈছে ইন্টিজাৰ্স হৈছে কাৰণ পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই হ'ব পাৰে আৰু এটা কন্ডিশন হৈছে যে p and q has no common factors দুটাৰ মাজত কিন্তু কোনো common factors থাকিব নালাগিব তেতিয়াহে এটোক আমি rational number বুলি কওঁ ফাইন ঠিক আছে এটা নেক্সট যদি rational numbers আছে নেক্সট টু কি হৈ যাব irrational number তো irrational number আগতে আমি r টু কইলো r টু কি আছিল the set of all real numbers the set of all real numbers তো real numbers কি হৈ যায় যত natural number integer rational irrational এবোৰ সববোৰ আহি যায় হেতুকে আমি real numbers বুলি কওঁ ফাইন real numbers define কৰাৰ পিছত irrational number define কৰাটো অলপ ইজি হৈ যায় তো irrational numberটোক আমি যদি t ৰে ডিনোট কৰো তো এটো হৈ গল the set of all irrational numbers কাক কোৱা হয় irrational numbers হয় গুটি real numberৰ লিষ্টত যদি আমি rational numbers খিনি গুছাই দিও rational numbers গুছাই দিলে অটোমেটিক্যালি আমাৰ irrational number থাকিব because integer এটা ধৰণৰ rational numbers হয় because আমি integer 3 টো যদি লওঁ 3 টো কটো আমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰো 3/1 তো এইখিনি rational numbers হ'ব similarly natural numbers খিনিও rational numberতে আহি যায় তো আমি natural number integer একটো নকৈ পেলাই গুটেই rational number খিনি যদি real number পৰা গুছাই দিও তো আমাৰ তাত থাকি যাব irrational number লিখিম কেনেকা the set of all elements x such that x belongs to the set of real numbers and x does not belongs to the set of rational numbers ঠিক আছে আমি x এনেকা লৈছো যোনটো real number হ'ব লাগিব কিন্তু x rational number হ'ব নোৱাৰে তো অটোমেটিক্যালি কি হৈ গল এটো irrational number হৈ গল ফাইন তো আমি নোটেশন ওয়াইজত আমি শর্ট ফর্মত লিখিলো nzqr আৰু t natural integer rational real আৰু irrational respectively এতিয়া কথাটো হৈ যায় আমি যেহেতু সাবসেটৰ কথা কৈ আছো সবতকৈ সৰু সেটটো কোনটো হ'ব সবতকৈ সৰু সেটটো হ'ব আমাৰ n the natural number তো natural number কৈ next ডাঙৰ সেটটো কি হ'ব integer z আহি যাব তো আমি কম n is a subset of z ঠিক আছে এতিয়া z কৈ ডাঙৰ কি হ'ব পাৰে rational number হ'ব পাৰে q তো q কি হৈ যাব z হৈ যাব q ৰ সাবসেট ফাইন ঠিক আছে কমা এতিয়া যদি আমি অকল rational numbers লওঁ rational numbers টুতকৈ সবতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব rational numbers তকৈ ডাঙৰ হ'ব real numbers কাৰণ real numbers ৰ ভিতৰতে rational number বোৰ সোমাই থাকে similarly আমি যদি irrational number টো লওঁ তেনে irrational number ৰ সেট টো কি হ'ব real number ৰ সাবসেট হ'বই হ'ব because t যোনটো হয় আৰতকৈ সৰু হয় and natural number যদি লওঁ কি natural number t ৰ সাবসেট হ'ব নে নাই এটো নহয় হেকেটো আমি কম natural numbers are not the set of natural number is not a subset of the set of irrational numbers তো I hope clear হৈছে কোনটো সাবসেট হয় তো n হ'ব আমাৰ z ৰ সাবসেট আৰু এবোৰ একচুয়ালি সব প্ৰপাৰ সাবসেট হয় বাট আমি প্ৰপাৰ সাবসেট ওয়াৰ্ডটো ইউজ নকৰিবলৈ আমি এটা কমন জেনেৰিক নাম ইউজ কৰিম যোনটো হৈছে সাবসেট ফাইন নেক্সট টপিকটো হৈ যায় ইন্টাৰভেলছ এজ সাবসেট অফ r ঠিক আছে তো এটো বহুত interesting concept হয় বহুত simple হয় but অলপ ভালকৈ বুজিব লাগিব আমাৰ intervals থাকে তো intervals বুজিবলৈ কাৰণে আমি number line টো ইউজ কৰো তো ঠিক আছে আমাৰ এটা real number line টো লৈছো তো real number line টো মাজতে থাকিব 0 যোনটো নেগেটিভ আৰু পজিটিভ দুটা ইকুৱেল ভাগত ডিভাইড কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো এইখিনি গুটি নেগেটিভ নম্বৰ খিনি থাকিলে আৰু এইখিনিত আমাৰ গুটি পজিটিভ নম্বৰ খিনি থাকিলে ৰাইট হ্যান্ড সাইড অফ 0 ফাইন তো এতিয়া আমি জানো ৰিয়েল নাম্বাৰছত কি থাকে ন্যাচুৰাল নাম্বাৰছ থাকিব ইন্টিজাৰ্স থাকিব ৰেশনাল ইৰেশনাল এবোৰ সব নাম্বাৰছ বোৰ থাকিব ফাইন হেতু আমি ইমান পাইব না লাগে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি দুটা পইণ্টস লৈ লম ঠিক আছে দুটা পইণ্টস লৈ লম এটা পইণ্টক দি দিম পইণ্ট এ আৰু এটা দি দিম আমাৰ পইণ্ট বি নট নেসেসাৰিলি মই এটো বুজিব কাৰণে লৈছো যে এটা নেগেটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনত আছে পইণ্ট এ টু আৰু পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনত বি আছে হ'ব পাৰে কোনবা কেছত এ এণ্ড বি দুটাই পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব আৰু কোনবা কেছত থাকিব দুটাই নেগেটিভ নাম্বাৰ ডাজন্ট ম্যাটাৰ দ্য কনসেপ্টটো সেমি থাকিব তো ইয়াতে মই বিচাৰিছো যে এৰ পৰা বিৰ মাজৰ গুটিখিনি এলিমেন্টছ খিনিৰ এটা সেট বনাও তো হেই সেটটো কি হৈ যাব এটা ইন্টাৰভেল হৈ যাব ফাইন
তো মই বিচাৰিছো এটা এনেকা এটা set A বনাবলৈ a set A such that set A contains the element কি x such that এটি x কি নিও x a আৰু b মাজত থাকিব লাগিব তো আমি কি কম x a আৰু b মাজত থাকাৰ মিনিংটো এটো হৈছে x যোনটো হ'ব 8 কৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি আমি হদাই লেফট টু ৰাইট আমি কাউন্টিং কৰো তো লেফট টু ৰাইট কাউন্টিং কৰাৰ মিনিংটো এটো হ'ল যে a যোনটো হৈছে b কৈ সৰু হৈছে ৰাইট তো আমি কম আমি এনেকা কৈ x or value to choose কৰিব লাগিব such that x যোনটো হ'ব 8 কৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু b কৈ সৰু হ'ব তো এটোকে কোৱা হয় এটা ইন্টাৰভেল from going from a to b but ইন্টাৰভেল লিখাৰ চাৰিটা টেকনিক আছে ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট টেকনিকটোত যদি মই লিখো x is greater than a আৰু x is less than b এটো কোৱা হয় এটা ওপেন ইন্টাৰভেল ঠিক আছে এটো কোৱা হয় ওপেন ইন্টাৰভেল আৰু ইয়াক আমি আৰু এটা নোটেশন ওয়াইজত লিখিব পাৰো আমি সিম্পলি কি লিখিম ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেট টু ইউজ কৰিম আৰু তাতে a, b লিখিম তো এটো কৈছে স্টাৰ্টিং হৈ আছে a ৰ পৰা আৰু শেষ হৈছে b ত আৰু এটোক ওপেন ইন্টাৰভেল কিয় কোৱা হয় ওপেন ইন্টাৰভেল এই কাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াতে আমি a ৰ পৰা b লৈ যিখিনি এলিমেন্টছ খিনি ললো a আৰু b ৰ মাজত থকা যিমানখিনি ৰিয়েল নাম্বাৰছ ললো তাতে আমি a আৰু b টো কনসিডাৰ নকৰো because yate clearly mention kora hoise x or value jontu hoise 8 koi dangor he hobo lagibo a er equal hobo nore 8 koi dangor hobo lagibo aru b koi horu hobo lagibo b koi horu hobo lagibo kintu ami b include koribo nor jitia ami include nokoru titia ami hotai first bracket to use kori to curved bracket to use koru to etur meaning to etu e hoigol je etu ami eta open interval loi asu jot starting point to hoise a aru ending point to hoise b aru a aru b ami yate consider kora nai But আমি যদি consider কৰি দিও তেনে হলে আমি next set b to লৈ দিও b is a set containing the element x such that x or value যোনটো হয় 8 কৈ ডাঙৰটো হয় কিন্তু a ৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰে similarly x or value যোনটো হয় b কৈ সৰুটো হয় but ইকুৱেল হ'ব পাৰে এইবাৰ এটো কেছত কি কৈছো আমি a আৰু b ৰ মাজত থকা গুটিখিনি ৰিয়েল নাম্বাৰছ হকটো আমি লৈছো বাট এবাৰ a কো লৈছো আৰু b কো কনসিডাৰ কৰিছো যেতিয়া আমি তো কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া এটো কৈ দিয়া হয় এটা closed interval ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ closed interval আৰু closed interval tok আমি set form নিলিখিবলৈ যদি খালি notation লিখো এটো তো আমাৰ set form গল set builder form তো notation যদি আমি লিখো তেনে হলে আমি কি লিখিম third bracket টো ইউজ কৰিম মানে square bracket ইউজ কৰিম তাতে আমি a, b লিখি দিম তো square bracket ইউজ কৰাৰ মিনিং টো এটো হৈ গল যে a আৰু b থাকা মাজত থাকা গুটেখিনি ভ্যালুজ আমি লৈ লম গুটে ৰিয়েল নাম্বাৰছ বোৰ লৈ লম আৰু ইয়াতে যোনটো a হৈছে আৰু b হৈছে যোনটো n পইণ্টছ বুলি কোৱা হয় হেকিটাকো আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ফাইন ঠিক আছে এক্সাম্পলৰে চাইলো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব লেটস সে set a টোক মই আকৌ ৰিডিফাইন কৰিছো set a is a set containing the element x such that x lies between 1,5 আৰু ইয়াতে মই কন্ডিশন লগাইছো যে x যোনটো হয় x হ'ব লাগিব ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ ফাইন x the natural number হ'ব লাগিব then in that case তো roster format কি হ'ব লাগিব x এনেকা এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব যেটো 1 তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু 5 তকৈ সৰু হয় প্লাস ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব তো আমি জানো 2 3 4 এই তিনটা নম্বৰে আছে যেটো x তকৈ ডাঙৰ হয় 2 যদি লওঁ হেতু x তকৈ ডাঙৰ থাকিব আৰু লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো যদি লওঁ হেতু 4 হ'ব যেটো 5 তকৈ সৰু থাকিব লাগিব তেনে হলে set a তিনটা এলিমেন্ট থাকিব আৰু তিনটা এলিমেন্ট ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া b সেটটো যদি আমি লওঁ b is a set containing the element x such that x must lie between 1 and 5 but এবাৰ আমি 1 আৰু 5 টো ইনক্লুড কৰি দিম ঠিক আছে ইনক্লুড কৰি দিয়া লগে লগে তো আমি কি কৰিম x belongs to the set of natural number কৈ আছো তো এবাৰ কি হৈ যাব b ৰ এলিমেন্ট খিনি 1 2 3 4 5 তো n পইণ্টছত থকা এলিমেন্ট কিনিও আমি কি কৰিব লাগিব কাউন্ট কৰিব লাগিব ফাইন তো ইয়াতে পাঁচটা এলিমেন্টছ গল বেছি এলিমেন্টছ গল তো এটো আমি যদি ইন্টাৰভেল ফৰ্মত লিখো এই বস্তুটো দেই খালি এই বস্তুটো মই জাস্ট এটা স্পেসিফাই কৰা নাই এই খালি বস্তুটোকে যদি আমি ইন্টাৰভেল ফৰ্মত লিখো একচুয়ালি মই ভুলকৈ কলো তো এটোটো সেট বিল্ডাৰতে থাকক খালি এই নোটেশন টু x lying between a and b ইন্টাৰভেল ফৰ্মত লিখিলে আমি a, b লিখি দিম ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ মই তো আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিও এটোক আমি লিখিব পাৰো a is a set containing the element x such that আমি a লিখিব a, b এনেকা লিখি দিম আৰু লিখিম x belongs to a, b ইয়াৰ মিনিং টু এটো হল x such that x ৰ ভ্যালু আমি এনেকা কৈ লৈছো যোনটো a আৰু b ৰ মাজতে থাকিব লাগিব আৰু x ৰ ভ্যালু 8 কৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু b কৈ সৰু হ'ব এইটোক আমি ইন্টাৰভেল ফৰ্মত লিখিব পাৰিম b is a set containing the element x such that x belongs to the interval এটো ক্লোজ ইন্টাৰভেল ল'ব লাগিব তাৰ মানে স্কয়াৰ ব্ৰেকেট ইউজ কৰিব লাগিব a,
b ফাইন ওকে ঠিক আছে এতিয়া আৰু দুটা ধৰণৰ ইন্টাৰভেল থাকি গ'ল দুটা ইন্টাৰভেল হৈ গ'ল আমাৰ হাফ ক্লোজড হয় একচুয়ালি তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো আমি এটা সেট c লৈছো such that set c contains the element x such that x is greater than a but less than or equals to b এনেকৈ হ'ব পাৰে in that case আমি এটো ইন্টাৰভেল ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিম ইন্টাৰভেল ফৰ্মত লিখিম the set containing the element x such that x belongs to the interval a comma b ইয়াতে যেহেতু x a তকৈ ডাঙৰ হয় তো হেকাৰণে আমি ইয়াতে ওপেন ইন্টাৰভেল লগাম আৰু b তকৈ সৰুটো হয় বাট ইয়াতে ইকুৱেল টু সাইনটো থাকাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ক্লোজ ইন্টাৰভেল এটা লগাম ফাইন তো এইটোকে আমি ইন্টাৰভেল নোটেশনত এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে এক্সাম্পলৰে যদি চাওঁ তো ক'ব পাৰিম যে লেটস সে c is a set containing the element x such that x is a natural number comma আৰু মই কৈ আছো যে x যোনটো হৈছে 1 আৰু 5 ৰ মাজতে আছে তো এটুক আমি ৰস্টাৰ ফৰ্মত নোট কৰিলে কি লিখিম 2 3 4 5 ইয়াতে আমি 1 টুক ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰো বিকজ x ৰ ভ্যালু 1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব সৰু হ'ব নোৱাৰে আৰু ইকুৱেলো হ'ব নোৱাৰে ফাইন তো ডি এটা ফোৰ্থ ফৰ্ম আমি কল এটো হৈ গল যদি ক্লিয়াৰিটি হৈ গল তো নেক্সট এনি আহি যাব তো সেট কন্টেইনিং দি এলিমেন্ট x such that x lies between a and b বাট এবাৰ কি হ'ব x ৰ ভ্যালু 8 কৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু ইকুৱেলো হ'ব বাট b কৈ খালি সৰুহে হ'ব তো ইন্টাৰভেল ফৰ্মত আহি যাব সেট কন্টেইনিং দি এলিমেন্ট x such that x belongs to the interval এটোত ক্লোজ ব্র্যাকেট আহি যাব a b b to যেহেতু আমাৰ ইনক্লুড কৰা নাই হেতু আমি ওপেন ব্র্যাকেট ইউজ কৰি দিম ফাইন ক্লিয়াৰিটি আহি গল Okay, so এইটো আছিল আমাৰ ইন্টাৰভেল তো আমি চাৰিটা ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ইন্টাৰভেলৰ কথা পাতিলো ওপেন ইন্টাৰভেল ক্লোজ ইন্টাৰভেল আৰু সেমি ওপেন সেমি ক্লোজ ইন্টাৰভেলৰ কথা পাতিলো ইন ইচ অফ দ্য কেস আমি লেংথ অফ দ্য ইন্টাৰভেল টু কাউন্ট কৰিব পাৰো লেংথ অফ দ্য ইন্টাৰভেল তো লেংথ অফ দ্য ইন্টাৰভেল কাউন্ট কৰিবলৈ কাৰণে একদম সিম্পল ফৰ্মুলা হৈছে আমি n পইণ্টৰ পৰা find starting point to minus কৰি দিম তো each case তো a b c a set লওঁ b c c d যোনটোৱে লওঁ গোটা কিটা কেছতে length of the interval of formula to is b minus a so it doesn't matter open লওঁ বা close লওঁ বা semi open semi close লওঁ তো চাৰিটা কেছতে length of the interval calculate কৰিবলৈ কাৰণে আমি simply b minus a লওঁ fine ঠিক আছে এতিয়া next concept লৈ যাওঁ যোনটো হৈছে আমাৰ universal set তো আজি লেকচাৰটোৰ ফাইনাল কনসেপ্টটো লৈ আহি যাওঁ ইউনিভাৰ্সাল সেট বহুত সিম্পল হেৰি হয়তো এক্সাম্পল হয় ইউনিভাৰ্সাল সেট হৈছে সবতকৈ ডাঙৰ সেট যেনেকৈ আমি ইউনিভাৰ্সটো সবতকৈ ডাঙৰ বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ সেটটো হয় ইউনিভাৰ্সাল সেট তো আজি যেতিয়া আমি লেকচাৰটো আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰথম আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছিল যে এটা স্কুল তো স্কুলৰ আমি গুটি সেটটো লৈছিলো এতিয়া গুটি স্কুলৰ যিমান ষ্টুডেন্টস আছে হেতু হৈ গৈছিল আমাৰ সেট x আৰু যদি এটা ক্লাছৰুম লো ক্লাছৰুম যোনটো হৈ গৈছে আমাৰ ক্লাছ 11 ৰ যিখিনি ষ্টুডেন্ট হৈছে হেতু হৈ গৈছে সেট y আৰু y টো হৈছে x ৰ সাবসেট তো জেনাৰেলি আমি যিখিনি কথা পাতি আছো ষ্টুডেন্টৰ যদি কথা পাতো তেনেহলে স্কুলৰ ভিতৰৰ কথাই পাতো তো গুটেই মেইন ইউনিভাৰ্সাল সেট যোনটো সবতকৈ ডাঙৰ সেট হৈ গল হেতু আমাৰ হৈ যাব x যোনটো হৈ গল আমাৰ স্কুলখন আৰু স্কুলৰ ভিতৰ যিমানখিনি আমি কালেকচন বনাও ডিফাৰেন্ট সেটস বনাও হেখিনি হৈ যাব এই universal set or subset fine for example এতিয়া যেহেতু আমি নাম্বাৰ সিস্টেমছৰ কথা পাতিছিলো আমি লৈছিলো ন্যাচুৰাল নাম্বাৰস তাৰ পিছত আমি লৈছিলো set of integers set of rational numbers set of irrational numbers positive integers negative integers এনেকা বহুত ধৰণৰ লৈছিলো এই গুটেখিনি একচুয়ালি কোন সেটত বিলং কৰে এই গুটেখিনি কালেকচন যদি আমি কৰি দিও এই গুটেখিনিৰ কালেকচন এটা ডাঙৰ সেট হৈ যাব যোনটো হৈ যাব আমাৰ r তো in that case in a particular example tot ami kobo parim je r hoise amar universal set aru jehetu ami real numbers logote kotha pati asu to r hoise amar universal set aru ei universal set or bitor jiman khini set ahi ase horu horu set ebur sob hoise amar r or subset etia class 11 ote aru eta ase chapter number 4 aru eta notun concept ahibo hetu koy complex numbers to complex numbers ki hoise hetu to ami wait koribo lagibo jetia ami chapter 4 to কৰিম তো কমপ্লেক্স নাম্বাৰস ইন দা ওয়ে হৈছে যোনটো এনেকাত আছে যোনটো ৰিয়েল নাম্বাৰছত কো ডাঙৰ হয় তো ইন দ্যাট কেস যদি আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি পিকচাৰত এন্টাৰ কৰে দ্যাট ইন দ্যাট কেস
তো r ইনক্লুড কৰিবলৈ হলে এই r টুকু যদি আমি ইনক্লুড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ আহি যাব কমপ্লেক্স নাম্বাৰ c তো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ c টো আৰু এটা ডাঙৰ সেট হয় যত আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰসো সোমাই থাকে প্লাস আৰু কেটামান আনৰিয়েল নাম্বাৰস নকয় যোনটো আমি ইমাজিনাৰী নাম্বাৰস বুলি কওঁ তো হেকিনি যদি ইনক্লুড হৈ থাকিব তেতিয়া আমি এটা আৰু ডাঙৰ ইউনিভাৰ্সাল সেট পাই যাম হেতু হৈ যাব আমাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰস c তো এনিৱেজ ইউনিভাৰ্সাল সেট হৈছে এটা আমি যেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম কৰোঁ যেতিয়া আমি এটা কৰোঁ তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাঙৰ সিনাৰিও এটা থাকিব সেই সিনাৰিটো হৈ গৈছে আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল সেট ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি পপুলেশন ষ্টাডি কৰোঁ তো আমি যদি পপুলেশন ষ্টাডি কৰি আছো তো পপুলেশনৰ কথা অহাৰ লগে লগে বহুত কথা আহিছে কোনটো পপুলেশনৰ কথা পাতিছো আমি টোটাল ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশনৰ কথা পাতি আছো নে অকল অসমৰ পপুলেশনৰ কথা পাতি আছো তো প্ৰবলেমটো হেতু স্পেসিফাই কৰি দিয়া হ'ব যদি আমি অকল ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশনৰ কথা পাতি আছো তেনেহলে আমাৰ গোটেই ডাঙৰ সেটটো হৈ যাব গোটেই ইউনিভাৰ্সাল সেটটো হৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন তেতিয়া আৰু যদি অকল অসমৰ পপুলেশনৰ কথাটো পাতো মানে পপুলেশনৰ ভিতৰত কিবা ডিফাৰেন্ট ধৰণৰ মানে কিমান ষ্টুডেন্ট পাস কৰিলে মেট্ৰিকত কিমান ষ্টুডেন্ট হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে এবোৰ সব এটা পপুলেশনৰ ভিতৰতে আহি যায় কোন ইলেকশনত জিকিলে বা কোন হাৰিলে বা কোনে ফাৰ্মাৰছে কিমান কি নতুন হেৰি কৰিলে প্ৰডাকশন কৰিলে এবোৰ সব এটা মেজৰ পপুলেশনৰ ভিতৰত আহি যাব যেহেতু আমি অসমৰ কথা কম তেতিয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল সেটটো হৈ যাব অসমৰ পপুলেশন ফাইন তো আজিৰ লেকচাৰটো আমি এখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ তো বহুত ডিটেইলড লেকচাৰ আছিল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টছ আছিল তো আমি সাবসেটৰ বিষয়ে বুজি পালো সাবসেটনো কি হয় সাবসেট হৈছে এটা ডাঙৰ সেটৰ সৰু এটা অংশ আৰু আমাৰ দুটা নাম আছে এটা সাবসেট হৈছে এটা প্ৰপাৰ সাবসেট হৈছে বাট জেনাৰেলি আমি সাবসেটে কথা পাতো তো সাবসেটৰ হটাই মনত ৰাখিবা এটাই ডেফিনিশন থাকিব যে ইফ a is a subset of b তাৰ মিনিং টু এইটোৱে হয় যে এভৰি এলিমেন্ট অফ a must belong to b এভৰি এলিমেন্ট ইচ এণ্ড এভৰি এটাও এলিমেন্ট a ত বাছি যাব নালাগিব গোটেইকেইটা এলিমেন্ট যদি b ত প্ৰেজেন্ট থাকে তেতিয়া অটোমেটিক্যালি a will become a subset of b আৰু যদি a is a subset of b and b is a subset of a যদি হৈ যায় এটো যদি আমি কৈ দিও দেন অটোমেটিক্যালি আমি ক'ব পাৰিম যে a আৰু b হৈছে দুটা ইকুৱেল সেটস তো ফাইন তো লেকচাৰটো অলপ ক্ৰিটিক্যাল লেকচাৰ হয় ইয়াতে বহুত নতুন কনসেপ্ট আছে আই সাজেষ্ট কি তুমি লেকচাৰটো অলপ লাহে ধীৰে চাবা ভালকৈ এবাৰ চাই লবা তাৰ পিছত বুজি নাপালে আকৌ এবাৰ চাবা যদিও কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত এটা কমেন্ট কৰি দিবা তো মই যিমানখিনি পাৰো তোমালোকৰ ডাউটছটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম এনিৱেজ আমি যেতিয়া নেক্সট এক্সাৰসাইজটো কৰিম এক্সাৰসাইজ 1.3 তাতে আমাৰ বহুতখিনি ডাউটছ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ফাইন সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ